प्रत्येक खबरकागज खबर संस्था बर्तमान क्षमता द्वारा कबलित आपन सब खबरकागज देखिए प्रत्येक न्यूज रे क्या गोटे संतुष्ट करने गृह चलने किसी अभिज्ञता दरकार अनुभव दरकार से अभिज्ञता अनुभवर किसी अभाव परिलक्षित होजेडी कांग्रेस आचरण को हूँ समर्थन करनी बीजेडी करनी कि बीजेडी बर्तमान से प्रश्न उठाऊ कारण बीजेपी प्रश्न से उठाऊला सुत पड़ा कांग्रेस दल टे चेला भाया बाहर को नजर पड़ा मीडिया स्पेस पाइले ये कले तेणु ये संगठन को संप्रसारित करने कौन कौशल दरकार चिंता करूँ कांग्रेस दल भक्त दास एकमात्र दायित्व से उचित सबू अंचल केमती कांग्रेस भितर नूतन नेतृत्व सृष्टि हम। नमस्कार यूबीसी ओडिया स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुच्ची मु रोजाले। आज आम सहित जड़े एमती व्यक्ति अच्छा अतिथि भाव आम पाइचु जी कि वर्तमान राजनीति वर्तमान सांबादिक जगत को नहीं प्रतिदिन आम पाख किसी ना कि तर्क नहीं आसती सूचना दियंती आमे पाखर बहुत किसी शिखबार लाभ पाइचु सुजोग पाइचु तेबे मु बेसी किसी कहबेनी विषय से आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक तथा राजनीति विशेषज्ञ श्रीजुक्त रविदास सर प्रथम नमस्कार यूबीसी ओडिया को स्वागत करुच्ची केमिति अछंती अच्छी तो नाचुराली बड़ बेले बेले राजनीतिक व्यवस्थार इवेन गणमाध्यम किसी अवस्थार किसी निम्नगामी केत कथा होता बेले बेले खराब लगुच राइट ठीक अच्छे राजनीतिक गतिधारा परिवर्तन तो हम परिवर्तन साथी नुआ कथा भी आसो किंतु सब बेले गणमाध्यम हो राजनीति क्षेत्र हो सामाजिक क्षेत्र हो गोटे मान रक्षा करवा सब प्रचेषा हवा दरकार से मान रक्षा कर गणमाध्यम संपादक मान दायित्व अच्छी सांबादिक मान दायित्व अच्छी सेमती राजनीति मंत्री राजनीतिक नेता मैंने अच्छा राजनीति सबुठ बड़ मंदिर बड़ पंचायत बड़ मंदिर भाव में जब संसद को निया विधानसभा को निया विधानसभा दृश्य बेले बेले मु भावुँ दिन दिन हो आलोचना पास हो बिल पास हो किंतु आलोचनार मान निम्नगामी होमें तेणु अनेक समय अनेक घटना घटुची जोटा कि मुझे अघटन एमती घटवा कथा नुहे कि घटुची आपण तीन पीढ़ी राजनीति देखी कांग्रेस सरकार देखी 25 वर्षर शासन बीजेडी सरकार देखी वर्तमान नुआ सरकार आप देखिले तीन सरकार भितर आपन को लगी कहार कौटी नाकुना रही नहीं नहीं मुझे मोटान भाव में आम सब जो मान रक्षा करने कथा राजनीति हो सब क्षेत्र में मान रक्षा करने दिगरे आम जो उद्यम हवा कथा किए मान रक्षा करने को रखिए ना दलर जो मैंने नेतृवृंद यही सब दल मानक नेता माने से मान रक्षा करते मुझे गोटे कथा आपको कौन देखो आप कहले बहुत आपण आग छाड़ दिंतु मु 1980 पूर्व को नेबिनी नवकुश चौधरी हरकृष्ण महता पर्याय को नेबुनी आपण गोटे पीरियड आप देखिले जानुहर पट्टनायक पर्याय 1980 तो विजु पट्टनायक पर्याय मत देखी विजु पट्टनायक आगुरी भी थे विजु पट्टनायक पुणी नवीन पट्टनायक पर्याय देखिले पुणी आउट नुआ सरकार देखुं आप सबू क्षेत्र में लक्ष्य करेंगे गोटे कथा होता ओडिशा रे जानुहर पट्टनायक कांग्रेस जिते दायित्व थे शेष पर्यंत से पर्यंत दायित्व रही से सारा ओडिशा को जानी से सारा ओडिशार प्रसंग को जानी विषय को जानी नेता मान जानी कर्मी मान जानी ताठू आहरी उच्च कोटर नेता थे विजु पट्टनायक आहरी बस ये ओडिशा राजनीति आहरी बस ओडिशा राजनीति बेसी कम कर लोक मान बेसी जाइए लोक एवं स्वाधीन संग्राम ठार आरंभ कर सब पर्यायर सी क्षमतार थांतु बा न थांतु सी सब लोक निकट को जाती सी गोटे पीढ़ीर राजनेता एवं एम था विधानसभा एमाने विधानसभा गोटे जो मान रक्षा करने सब उद्यम करते
ରକ୍ଷା ହୁଏ ମଧ୍ୟ। ସେହି ସମୟରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଭଲ ଭଲ ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବହୁତ ନାମକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ନନ୍ଦିନୀ ସେଠୀଙ୍କ ସମୟରେ ନନ୍ଦିନୀ ସେଠୀ ଥିଲେ, RN ସିଂଦେଓ ଥିଲେ, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଥିଲେ। କେବେ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଗୃହରେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ସାର୍ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ପାଇଥିଲେ କି ବିରୋଧୀ ଶୂନ ହୋଇକି ବସିଥିବ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ସରକାରୀ ଦଳ କେବଳ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ନଥିବେ, ଏମିତି କେବେ ଚିତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନଟାକୁ ଏଇ ଆମକୁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେଉଁ ମାନର ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲା, ବିଧାନସଭା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିୟମ ବି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିୟମ ବି ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ବିଧାନସଭାରେ, ବିଧାନସଭାକୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ନୂଆ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି। ଏଥିରେ ନୂଆ ଲୋକ ହୁଏତ ଅଧିକା ହେଇପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବତାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆସିବ। ପରିଚାଳନା କରିବା। ବାଚସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ବିଧାନସଭାରେ, ଯିଏ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯିଏ ସରକାରରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଅପରପକ୍ଷରେ ସରକାର ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିବା। କାରଣ ସରକାରରେ କୌଣସି ଅସ୍ଥିରତା ହେଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଅପୋଜିସନ୍ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଦି ସେ ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଦି ଗୋ କହନ୍ତି। ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁବ ସେ ଅନୁସାରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ବିତର୍କ ହୁଏ। ଆଲୋଚନାରେ ଅଘଟଣ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି, ଗୋଟେ କେତେ ଆଲୋଚନା ଚିହ୍ନିଲାନି, ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ପୁଣି ଗୃହ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ ସରକାରୀ ଦଳର ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି, ନେତା ଥାଆନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବରାବର ସମନ୍ୱୟ ସେଠି ଚାଲିଥାଏ। କ'ଣ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ, କେମିତି ହେବ, କେଉଁ ବିଷୟରେ। ସରକାର ତ ବିଲ୍ ଆଣିଛି, ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି, ସରକାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଚାଲିଗଲେ ତ ସରକାର ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଯେତେବେଳେ ଅଛି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ କଥା ସେ କହିବେ, କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଧାନସଭାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତ ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ, କେବଳ କଟକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତେ ନୂଆ, କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗଲାଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅନେକ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେନି। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ସେ ନେବା କଥା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ। ଏମାନେ ତ ଛଡ଼ା ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଅଛି, 24 ବର୍ଷ କାଳ ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଯିଏ 24 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଭୋଟ୍ ଆଧାରକୁ ଦେଖିଲେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଭିତରେ ତଫାତ କିଛି ନାହିଁ, ସମାନ ଧରଣର ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଇଏ 51ଟା ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକା ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି। ତା ସାଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ଯେ 14ଟା ଆସନ ପାଇଛି। ଏ ମତକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସରକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥି ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନିୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ତଳକୁ ନେବିନି, ସେତେବେଳେ କଥା ରହିଲା କୋଉଠି ଆମେ ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ନାଖୁନା ରହିଲା କୋଉଠି ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଦେଲି। ମୁଁ ଅନେକ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବେଶୀ ଦିନ ତଳ କଥାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପିର ସରକାର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ। ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ, 9 ବର୍ଷ କାଳ, ପ୍ରଥମ 9 ବର୍ଷ କାଳ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ସେ ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେବେ କି? ଏମିତିଆ ଘଟଣା କେବେ ଘଟୁନଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଜାନିମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ରହିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଏବଂ ଜାନିମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କାରଣ ସେତେ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇକି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସରକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଭୋଟ ବି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ? ହେଇନି। 9 ବର୍ଷ ପରେ 2014 ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସରକାରୀ ଦଳ ଧରିନେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ସେ ଏତେ ଭୋଟ ପାଉଛନ୍ତି, 100 କେତେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଆଗରୁ ଥିଲା 100 କେତେ ଜାନିଗୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ 80ରୁ 90 ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବି ସେମିତି ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ। ନବୀନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ 123 ମେମ୍ବର ତାଙ୍କର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧରଣର ଅହଙ୍କାର ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରୀ ଦଳ ଦେଖାନି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଇ ଅହଙ୍କାରଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଲେ କେତେଗୁଡ଼ା ଘଟଣା ଯେଉଁଟା ବିଧାନସଭା ନ ଘଟିବା କଥା ସେ କଥା ହେଲା। ସେଇ ଦଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ସେଦିନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, ଓଏଲ୍ ପାଖକୁ ଯିବା, ଇଏ କରିବା, ଏଇସବୁ ହେଲା। ଏବଂ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିଦେବାର ତାରାବାହିନୀ ପତି କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ, ସେମାନେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବି ମଧ୍ୟ ଦଳର, ଗୃହକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ବି କ'ଣ ଏମିତି ପୋଡ଼ିୟମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଜଣେ ବାଚସ୍ପତି, ମହିଳା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଦେଖେଇବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା? ନାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ବୋଧେ ଆପଣ କଥାଟି ମୋର ବୁଝିଲେନି। ଏ କଥା ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଯେ ଗୃହ ଭିତରେ ସେକର ନେତା ଆଉ ଏକର ଯେ ନେତା ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କରିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ତାରା ଭାଇ ଯଦି ଅଭିଜ୍ଞ ହେଇପାରେ କି ସେ ଦଳର ନେତା ନୁହନ୍ତି, ଦଳର ନେତା ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଦଳ, ଆଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଆଟେନସନ୍ ସରକାର ମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ଗୃହରେ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମ କଥା ବି କିଛି ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ କରନ୍ତି। ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ପିକର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ, ସିଏ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା ତାର ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ତାକୁ କିଏ ସମର୍ଥନ କରିବ ବିଧାନସଭାରେ? କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ନ ହେଲା ମଧ୍ୟ ବି ସେ କ'ଣ ସେସବୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳୁଛି, ନାବାଳିକାମାନେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାପରେ ଗୃହ କମିଟି କଥା ଚାହିଁଲେ, ହେଲା ବି। ଧରନ୍ତୁ ସରକାର ଗୃହ କମିଟି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଗୃହ କମିଟି ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ୟାରେ ଏ କଥାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ, କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୃହ କମିଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହ କମିଟି ଆଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚିତ ହେବ ତାହା ଲିଖିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦେଉ, ତାପରେ ଅନୁମାନ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୃହ କମିଟି ହେବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଦଳ ବିଜେପିର ଅଧିକା ସଦସ୍ୟ ରହିବେ, କାରଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ, ତାପରକୁ ବିଜେପି ରହିବ, ତୃତୀୟରେ ରହିବେ ଏମାନେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେବ ଲେଖିକି ଦିଅ। ଏଇଟା ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ କେହି ଗୋଟା କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି କହିପାରିବେନି ଆପଣ, ଆର କିଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏଇ ସକାଶେ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସମୟରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିନି, ଆମ ସମୟରେ ବଢ଼ିନୁ। ଏଇଟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯେକୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଫୁଭଦ୍ରା ମହିଳା ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ସତ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାଟି ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଟିନ୍ ଏଜର୍ସ 13 ବର୍ଷରୁ 20 ବର୍ଷର ପୁଅ ଝିଅ, ନାବାଳକ ନାବାଳିକା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, +2 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ କାଉନସିଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଲାସ୍ ହେବା ଦରକାର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ। ସ୍କୁଲରେ ହେବା ଦରକାର, +2ରେ ହେବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଦେଇପାରିବେନି, ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ବଡ଼ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଜଣୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲାନି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମେ ଗୃହ କମିଟି କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ସମୁଦାୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କମିଟି ହେଉ, ସରକାର ହୁଏତ ହେଲେ କିଛି କ୍ଷତି ବି ନାହିଁ। କଥା ଯଦି ବି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାର ଥିଲା, ଯଦି ବି ଏମାନେ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଲେ, ତୁରୀ ବଜେଇବା, ଘଣ୍ଟ ବାଜେଇବା, ଏ କ'ଣ ଗ୍ରହଣୀୟ କି? ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା କଥା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ କରିବା କଥା। ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ କଥା ତାରାବାହିନୀ ପ୍ରତିନିଧି କଲେ, ତାର 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଇ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବହିଷ୍କାର କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ, ଏ କଥା କହିଥାନ୍ତେ।
କହିବି ପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ନକରି ସେ ନେଲେ କେଉଁ ଯାକେ ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି ବାହାରେ 27 ତାରିଖ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ଏମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି କେଉଁଦିନ 25 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ଆଉ 2 ଜଣ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 26 ତାରିଖ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି 27 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଘେରାଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଂଗଠନ ବିଶେଷ ନାହିଁ ଭୋଟ ଆଧାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ନାହିଁ ନୂଆ ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇଟା ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚାଲିଗଲା ଏମିତି ଗଲା ଫଳରେ ଆପଣ କାଲି କ'ଣ ହେଲା କାଲି କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଲୋକ ନେଇ ଆସିଲା କି ତା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ବିକ୍ଷୋଭର ଆୟୋଜନ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ବାତାବରଣଟା କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଚରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି କି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଚରଣ କଲେ ନାହିଁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ କି ଗୃହ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ବିଫଳ ହେଇଛି ସରକାର ମୋର କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୃହ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର ଅନୁଭବ ଦରକାର ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭବର କିଛି ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଲୋକ ହେଲେ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଯିଏ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ସାଲିସ କରାହେଉଛି ଇନଭଲ୍ଭ କରାହେଉଛି କି ଯେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ପାର୍ଟି କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳ ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ହେଉ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ପାର୍ଟି କନେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ମୋର କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ତାକୁ ନ କରିବା ଫଳରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆପଣ କିଏ ମନା କରିପାରିବେ କିଏ କ'ଣ ଏଇ କରିଦେଲେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ଏ କଥା ଜାଣିନି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଟେନସନ୍ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପନ୍ଥାରେ ନେବା କଥା ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯଦି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବି କରୁଥିଲେ ଏପରି ବୋଧେ ଗୃହ କମିଟି କରିଥିଲେ ସେ ଗୃହ କମିଟି ହେଲା ଗୃହ କମିଟିର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ କି ଗୃହ କମିଟି ଗୃହ କମିଟିର କ'ଣ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫରେନ୍ସ ହେବ ତୁମେ ଲେଖିକି ଦିଅ ସିଏ ତ 15 ଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଜେପିର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତେ ହେଇଥାନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଖାଲି ପୋଲିସ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମାଧାନ କରିପାରିବନି ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏହା ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଟି ଗଠନକୁ ଏଡ଼େଇବା ଆଉ ଦଳର ଗୃହରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ବିଜେପି କ'ଣ ଜତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ନାଇଁ ମୋର ସେ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଧରନ୍ତୁ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ କରିବେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡ଼ିର ସହାୟତା ନେଲେ କି ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଏଇ ଆଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ସମର୍ଥନ କରିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହିଷ୍କାରଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିନି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସେ ବହିଷ୍କାର କଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୃହରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେନି ଏବଂ ସେଠି ପୋଲିସ ଆସିକି ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ସେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଣିଛି ଛିଞ୍ଚିଲେ ଏଇ କଥା ହେଲା ପରିବେଶ କାହିଁକିନା ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଗୋଟାଏ ଦଳର ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଆମେ କରିବା ଏତେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସେଥିରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନବା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଗୃହ ଭିତରେ କରିବା କଥା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଦି କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା କଂଗ୍ରେସଟା ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ ବରଂ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ପଡ଼ିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଟିକେ ଚେଇଲା ଭଳିଆ ବାହାରକୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା ମିଡ଼ିଆ ସ୍ପେସ୍ ପାଇଲେ ଇଏ କଲେ ଏଇ ସୁଯୋଗଟାକୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଜେ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଦେଖନ୍ତି ବହୁତ କ'ଣ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନେଇ ଆସିଲେ 50,000 ଲୋକ ନେଇ ଆସିଲେ କି ନା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିରୋନାକୁ ଆସିଲେ ମିଡ଼ିଆ ସ୍ପେସ୍ ନେଲେ ଏବଂ ଯାହା କଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିପାରିବେନି ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେହି ଅତୀତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଧାନସଭାରେ ହେଇନଥିଲା ତା ବି କହିପାରିବେନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଦେଖିବେ 9 ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଥା କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚପଲ ପକାଇବା ମହିଳା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାକୁ ସେ ଆସିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଏମାନେ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ନେଇଛି କି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେପିର ଗଲା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡବଲ ମର୍ଡର ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରିଆଡ଼େ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉଠେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ବହୁତ ରହିଛି ଯେମିତି ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ
ସେ ନିଜେ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ SC ST ଆଉ OBC ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯାଇନି ସତ ଦିଆହେଇନି ବିଜେପି କରିନି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି କାରଣ ବିଜେପି এই ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଉଠାଉଥିଲା ବିଜେପି ତ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଥିଲେ ବିଧାନସଭା ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଥିବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୁରତ ବିଷୟ ତ ବରାବର ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଉଠାନ୍ତି କଥା କଥା ହେଉଛି ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇ ପନ୍ଥାରେ ହେବ ସେ ଯେଉଁ ପନ୍ଥାରେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ପନ୍ଥା ନେଲେ ସେମାନେ ତେଣୁ ସେମାନେ ନୂଆ କିଛି କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଘଟପାଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜମା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କୌଣସି ଲୋକ ଏଗୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତୀତରେ କରାହେଇଛି କରିଛନ୍ତି এইটা ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋଲି ଧରିଛନ୍ତି এইটা ବିଧାନସଭାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନୁହେଁ ବିଧାନସଭାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ ନିୟମ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଜମେଣ୍ଟ ଉଠେଇବେ କଲିଂ ଆଟେନସନ୍ ଉଠେଇବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେବ ସବୁ ବିଷୟରୁ ଆଲୋଚନା ହେବ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କେତେଜଣ ବିଧାୟକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ବିଧାନସଭା ଗାଲିକି ଯାଉଥିବେ ବା ବିଧାନସଭା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କେତେଜଣ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ କେତେଜଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଖାଲି ରେଗୁଲାର ମ୍ୟାଟର ବାଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚିତ ହେବା କଥା ସବୁ ଦିଗରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ହଉ ବି ନାହିଁ ସେ ଯାଇ ହଉ ସେ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ଆପଣ ବଦଳି ପାରିବେନି ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବଦଳିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯିବାକୁ ମନା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧ ବି ହେଇଥିଲା ବିରୋଧ ହେଲା ତ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ସେମାନେ କାରଣ ଭାବିଲେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ତାର ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଗଲା କି ସାମ୍ବାଦିକ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା ବୋଲି ତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏପରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଭିନ୍ ସରକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଟିକେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଭାବିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକରେ ଯଦି ନଯିବ ପେପରଲେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କ'ଣ ବିଧାନସଭା କୁହାହେଉଛି ଯଦି ମୋବାଇଲଟି ନ ନେଉଛି ସିଏ ତାହେଲେ ବିଧାନସଭା କ'ଣ ନେଇକି ଯିବ କାଗଜ କଲମ ତ ନାହିଁ ପେପରଲେସ୍ ବିଧାନସଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ସେ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋବାଇଲଟା ନହେଲେ ମୋବାଇଲଟା ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ଅସ୍ତ୍ର କହିପାରନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକର ଆଉ ତ କିଛି ତା ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗଲା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ହଉ ଆଉ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହିଲି ଏ କଥା ବିଧାନସଭାରେ କାହିଁକି ନ ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ଉଠେଇବାକୁ ଯିବେନି କାହିଁ କାମର ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ତାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ନିଜର ଇଏ ଅଛି ବିଧାନସଭାରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତି ହଁ ଆମେ କାହିଁ ଆଣିବେ କ୍ୟାମେରା ଆଣିବେନି ରେକର୍ଡେଡ଼ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ରେକର୍ଡେଡ଼ ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନା କରିବାଟା ଭୁଲ ଥିଲା ପୁଣି ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ଏବଂ ତାର ସଂଶୋଧନ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ସେଇ ଯାଏ କହନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତାର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଅଛି ଅନୁଭବର ପରିଚୟ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେମିତି କହିଲି କର୍ଣ୍ଣବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଏକର ଦଳ ସାଥେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ଯୋଗାଯୋଗ ନ ହୋଇପାରିବ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର ପଚାରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ସହାୟତା ନେବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଯାଉଛି ବିଧାନସଭାରେ ଯିଏ ବି ସରକାର ଥାଉ ସରକାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ତାଙ୍କ ଆସନ କମ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ତ ପଠାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ସବୁ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ଏଇ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ତାରି ମତଟା ବା ଇଏଟା ଗୃହୀତ ହେବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇ କଥା କହିବାର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଇଟା କିପରି ଭାବରେ ହେବ ସେଇଟା ବାଚସ୍ପତି ଦେଖିବା ଉଚିତ ଅବଶ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେଉଁ ଦାବି ନେଇକି ମାନେ କଥା ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେମାନେ କରିବେ ଘେରାଉ କରିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ତା ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଧେ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା ଆମେ ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ନାହିଁ ଯେମିତି ସେଇ ହିସାବରେ ସରକାର ଦଳ ଯୋଜନା କରିବା କଥା ଏବେ ଯୋଜନା କଲାବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ କରିବେ ଏବଂ ବିଜେଡି ଯିଏ ଯେ ସାମିଲ ହୁଏ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯଦି ମିଳିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ବହିଷ୍କାର କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସଟା ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆହୁରି କଣ୍ଡେମ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ହେଲାନି ବରଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଦଳ ସେଇଠି ଗୋଟା ଭୁଲ କରୁଛି
ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅନୁଭବର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। अनुभव कम अछि ଅନୁଭବ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୂର ମୁଁ ସେ ଯାଏ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିନିମମ୍ ଆଗକୁ ନ ଦେଖି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 2009ରୁ ମୁଁ କାଲି କହିଛି 2009 ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ମିଳିତ ସରକାର ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଏ ଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ସେ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଥିଲା କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଥିଲା କିପରି ଆଲୋଚିତ ଆମେ ହେଉଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି କହିପାରିବା कि 14 जन विधायक कांग्रेस विधायक वास्तव में बीजेपी सरकार को पानी पियाई ପାଣି ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି କଥା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ 14 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନେଇ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବିଧାନସଭାରେ ଏଇଟା ମାଧ୍ୟମ ହେବା କଥା ନୁହଁ ବରଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଉଚିତ କାମ ହେଉଛି ନୂଆ ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନକୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ସଂଗଠନଟାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ମଜବୁତ କରିବେ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ସମ୍ବଳ ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି କୌଣସି ଦଳ ଆସନ୍ତା ମାସଠାରୁ ସେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରଥମ କାମ ଆମର ତୃଣମୂଳ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନ କରିକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ନିଆଯିବ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେମିତି ନିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ 14 ବର୍ଷ ତଳର ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତି ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୁବ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେସେଜ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲାଣି କେବଳ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯଦି ସ୍ଥିର କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟାଏ ଡଜନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେତା ଏପରି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା ସେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଅଶୋକ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କହିପାରିବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଘଟଣା ବୁଝୁଥିଲେ ଇଭିନ୍ ଜାନିବର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ଥିଲେ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନେତା ଅନେକ ଆଡ଼େ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅପସାରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଲା 24 ବର୍ଷ ସିଏ କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିନାହାନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ନୂଆକିରି ଆସୁଛି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭଲ ଲୋକ କେହି କହିପାରିବେନି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ତାର ଜଣେ ନେତା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚଳାଇବାକୁ କିଛି ଅନୁଭବ କିଛି ବିଜ୍ଞତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 6ଟା ଯେଉଁ ଖାଲି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ନିଗମ ଫିଗମ ଅଛି ସବୁ ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି 9 ମାସ ସରକାର ହେଲାଣି ଶାସନଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁନି ଇଭିନ୍ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଏକାଗ୍ରତା ସେଇ ନିଷ୍ଠା ସେଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ବି ସେତିକି ହେଇପାରୁନି ସରକାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତା ଦଳ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଦରକାର ହେଉନି ପ୍ରତିସ୍ତରରେ ତେଣୁ ସେଇଟା ନେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁରୁଣା ନେତୃତ୍ୱ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ କେହି ଆଶା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ହେବା ଉଚିତ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କେହି ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ଖାଲି ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ଖାଲି ପିଲା କହିଦେଲା ପରେ ଏବଂ ସଂଗଠନ କରିବା ମାନସିକତା ଗୋଟେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ମୁଁ ସେଇ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଅନେକ ସମୟ ପଚାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତ ଏଇ ଦଶହରା ମାସ ଦେଖି ସବୁ କଲେଜ ୟୁନିୟନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ କଲେଜ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତିକି କଲେଜ ଅଛି ସବୁ କଲେଜ ତାଙ୍କର ଶାଖା ଅଛି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି କି କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ସବୁ କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ କରିବେ ମିନିମମ୍ 10 ଜଣ ଲେଖା ତାହେଲେ କେତେ ନମ୍ବର ହେବେ ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ବାହାରିବେ ସେଠି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଯୁବକ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆଣୁନାହାନ୍ତି
ତା ବାଦେ ଦଳ ଭିତରେ ସଂଗଠନ କରିବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେଉଁମାନେ ସଂଗଠନ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ସଂଗଠନ ଯିଏ କରିବ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ସେଠି। ଯିଏ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ପ୍ରଭାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିଲେ ହୋଟେଲ ଖାଇଲେ ପଳେଇଲେ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବିଜେପିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପିର କିଛି ନଥିବାରୁ ଦଳଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦଳରେ ପରିଣତ କଲେ। କେମିତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଲଗାତାର ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା 11 ବର୍ଷ ସେଟା ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବରାବର ଦେଖିଥିବେ ବିଜେପିର ବରାବର ଜଣେ ପ୍ରଭାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ରାଜସ୍ୱର ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରଭାରୀ ଆସିବ ସିଏ ଆସିବ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବ, ତାପରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିବ, ପୁଣି ଚାଲିଲା ସିଏ କେଉଁଦିନ ଆସିବ ସେ ସଂଗଠନ କ'ଣ କଲା। ସେମିତି ଆଙ୍କର ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭାରୀ ଦେବ। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାରୀ ହେବେ ସେ ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବେ, 15 ଦିନ 20 ଦିନ ରହିବେ ନା ନାହିଁ, ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ ନା ନାହିଁ। ନାହିଁ, ସେ ଗଲେ ତାର ଗାଡ଼ି ନେଲେ ବୁଲି ଆସିଲେ, ସେମିତି ସଂଗଠନ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସଂଗଠନର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବିଜେପିଠୁ ସେଇଟା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ବିଜେପି କେଉଁ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗଠନକୁ ଗଢ଼ିଲା ତାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସ ଏକଥା ସବୁଆଡ଼େ ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଯାଇ 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 ଶେଷ ଅବସ୍ଥା 13% ଭୋଟ ଆଧାର ଉପରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ସଂଗଠନକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କୌଶଳ ଦରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ବାଦ ଆଉ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେସେଜ ରହିବ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସବୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଇଛି, ମୁଁ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପାଇଁ କିଛି ଏକା କଥା ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ଏତେ ପରିମାଣରେ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବରକାଗଜ ଖବର ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ। କ୍ଷମତା ବାହାରେ କୌଣସି କଥା କୌଣସି ସଂଗଠନ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ଷମତା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧା ଚ୍ୟାନେଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସେ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ବିଜେଡ଼ି ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ବାହାରୁଥିଲା, ସେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖବର କରିବ ଯେ ବିଜେପିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ଅଳ୍ପ, ଏକଦମ ପୁରା ଉଲ୍ଟି ଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ତ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। କଂଗ୍ରେସ କଥାଟା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇ ନାଟକ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଗୁଡ଼ା କିଛି ନ କଲେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଦେବେନି, ତାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିବେନି, ଏଇ ସ୍ଥିତି ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ନିଜ ତରଫରୁ ଯେକୌଣସି ଘଟଣାରେ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଖବର କରିବା, ସେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଇଭିନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆମ ବେଳେ ଛବିରାଣୀ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ନିଜେ ରିପୋର୍ଟ କରିକି ସବୁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ପୋଲିସକି ମାନେ ଇଏ କଲୁ। ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହେଲା 10 ଦିନ 15 ରିପୋର୍ଟିଂ କରିକି, କାରଣ ପୋଲିସ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ଇଭିନ୍ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିମିନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଲିସ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସତ ବୋଲି। ପୋଲିସ ୱାନ୍ ଭର୍ସନ୍, ପୋଲିସ ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଭର୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସାମ୍ବାଦିକ କଲେକ୍ଟ କରିବା କଥା ସାମ୍ବାଦିକ କରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ। ଏବେ ବି ଖବରର ଭାଷା ବଦଳିଛି ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଭାଷା ହେଉଛି, ଆପଣ ସବୁ ଖବରକାଗଜ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ଖଣି ଭିତ୍ତିକ ଏତେ ଲାଭ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି, ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଅନୁସାରେ ଲାଭବାନ ହେଇଛି କି? ଶିକାରର ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି କି? ଏତେ ଖଣି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏତେ ଖଣି ଭିତ୍ତିକ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଧିକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ବାସ୍ତବରେ ମାଟି ବଡ଼ ନା ପାଟି ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ମାଟି ବଡ଼। ମୋ ପାଇଁକା ମୋ ମାଟିଟା, ମୋ ରାଜ୍ୟଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟଟା ବଡ଼ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଧରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିବାଦ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଭାଷାକୁ ନେଇ। ଯେଉଁ ନୂଆ ଏଡୁକେସନ୍ ପଲିସି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ତାମିଲନାଡୁ ଉଠଉଛନ୍ତି ଯେ 3ଟା ଭାଷା ସ୍କୁଲ ପିଲା ପଢ଼ିବ, ସ୍କୁଲରୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ
सी 3टा भाषा पढ़ो मैंडेटरी मोर कथा हूँ आम पैंका मोर कि मुझे चाहूँगी आम ये पाठ पढ़ुलु आम षष्ठ श्रेणी प्रथम एबीसी शिखिलु आम केवल ओडिया शिखिलु पंचम जाके किंतु आम ओडिया भाषा यथासंभव दक्ष होगा उद्यम करूँ आम एबीसी शिखिलु ये हस किंतु बर्तमान कौन हो ओडिया भाषाटा स्कूल मानकरे प्रॉपर्ली हो पारुनी आपण बर्तमान 3टा भाषा इंग्लीश तो निश्चय पचारे संगे भाव इंग्रेज ना भाषा रोजगार हेनी बोली अरे आगू पढ़ले भी हम किंतु आ तृतीय भाषा ही पढ़े किंतु भाषा टीचर कौट ना भाषा टीचर सब स्कूल अच्छा कि तेणु ओडिया मुझे ओडिया को भल पाए ओडिशा लोक ओडिया गोटे शास्त्रीय भाषा बहु प्राचीन भाषा किंतु ओडिया भाषार मर्यादा स्वाभिमान लेखा कविता भलता अन्य कथा किंतु स्कूल कॉलेज मानकरे प्रॉपर्ली हो कि विशेषार स्कूल रे एदिके तो कौन भीतर कहूनी एदिके कौन खबर कागज लिखा बात कहते सब स्कूल रे शिक्षक अच्छा ना ना भाषा पढ़ा ना ना कि भाषा पढ़ा 3टा भाषा दरकार कि प्राथमिक स्टेज रे विषय कई प्रश्न करूना कहीं प्रश्न करूना। धन्यवाद सर आपण सहित आलोचना कल सीधा कथार सीधा उत्तर रखिले आम सब आपण को गणमाध्यम देखू अन्य चैनल मानक वर्तमान स्थिति को कौ भली भाव में साधारण लोकों पाखे पहुँचार आवश्यकता रही आपण भली जड़े वरिष्ठ सांबादिक सब एमती हाथ रखि था एमती स्पष्ट मुँह खोली कहू था सर आपन को दीर्घायु कामना करुँ नमस्कार।